गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज लेक्चर नंबर 8 ની चर्चा करीशुं मित्रों। अने आजना लेक्चर में डी विभागना तत्वों मित्रों आपणे अगाउना लेक्चर में एस अने पी विभागना तत्वों की माहिती जोई गया। आज आपणे डी ब्लॉक्स ना एलिमेंट्स डी विभागना तत्वों की चर्चा करीशुं। मित्रों सौ प्रथम तो तमने हूँ ये कहूँ कि अगाऊ तमे सीखी गया छो ए प्रमाणे डी विभागना तत्वों ने संक्रांति श्रेणीना तत्वों तरीके ओळखवामां आवे छे। डी विभागना तत्वों ने संक्रांति श्रेणीना तत्वों तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों संक्रांति श्रेणीना तत्वों एटले शुं? सांभळजो, संक्रांति श्रेणीना तत्वों एटले शुं? तो एम कही शकाय कि जेनी भूमि अवस्था में भूमि अवस्था एटले ग्राउंड स्टेट, जेनी भूमि अवस्था में डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी अपूर्ण भरायेली होय। मित्रों याद रखजो, ग्राउंड स्टेट भूमि अवस्था में जे तत्वोनी भूमि अवस्था में डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी अपूर्ण भरायेली होय तो एवा तत्वों ने संक्रांति श्रेणीना तत्वों तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों डी कक्षक के जेनी डी जनरेट कक्षकों समान ऊर्जावाળી कक्षकों के आपणे डी ने 5 प्रकार में वहेंची थी। हवे तमे बधा जाणो छो कि डी कक्षक ए 5 प्रकारनी कक्षकों धरावे तो एक कक्षक में वधु आपणे 2 इलेक्ट्रॉन भरी सकीए। तो 5 कक्षक में वधु तमे 10 इलेक्ट्रॉन भरी सको। पण मित्रों एवं कही शकाय कि जेनी भूमि अवस्था में डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी अपूर्ण भरायेली होय, केवी भरायेली होय? अपूर्ण, 10 इलेक्ट्रॉन भरायेला न होय तो एवा तत्वों ने संक्रांति श्रेणीना तत्वों तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों आरआई साहेबे प्रकरण नंबर 2 में 1 થી 30 तत्वों इलेक्ट्रॉनीय रचना तमने शीखवाड़ी। एमां 30मा नंबरनु तत्व झींकनी इलेक्ट्रॉनीय रचना तमे शीखीने आव्या। आ झींकनी इलेक्ट्रॉनीय रचना ज्यारे तमे लखो छो त्यारे 3d10 4s2 अथवा 4s2 3d10 आवशे। आनो अर्थ शुं थयो? एनी 3d कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन थी संपूर्ण भराई गई अने जेनी डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी संपूर्ण भराई गई ए तत्व ने संक्रांति श्रेणीनु तत्व गणवामां आवतुं नथी। ए तत्व ने संक्रांति श्रेणीनु तत्व गणवामां आवतुं नथी। आटलुं याद राखो, बीजुं कशुं चिंता करशो नहीं। डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी संपूर्ण भराई गई होय, 10 इलेक्ट्रॉन भराई गया होय तो एने संक्रांति तत्व गणवामां आवे नहीं। पण डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी अपूर्ण भरायेली होय तो एवा तत्व ने संक्रांति श्रेणीनु तत्व गणवामां आवशे। ओके, आगळ जईए। हवे डी विभागना तत्वों केवी रीते कहेवाशे? तो अगाऊ तमने शीखवाड्युं ए प्रमाणे कि जेनी बाह्यतम कक्षामां दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में भरातो होय तो एने डी विभागना तत्वों तरीके ओळखवामां आवशे। जेनी संयोजकता कोषनी इलेक्ट्रॉनीय रचना में दाखल थतो छेल्लो इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में भरातो होय तो एने डी विभागना तत्वों तरीके ओळखवामां आवशे। अने मित्रों आ डी विभागना तत्वों एटले कि समूह नंबर 3 थी लईने समूह नंबर 12 सुधीना तत्वों ने डी विभागना तत्वों तरीके ओळखवामां आवशे। मित्रों एनी साथे साथे आ तत्वोनी सामान्य इलेक्ट्रॉनीय रचना आ बहु अगत्यनो टूंको प्रश्न 1 गुणना प्रश्नमां पूछाय छे। मित्रों आ तत्वोनी सामान्य इलेक्ट्रॉनीय रचना n-1 d1 to 10 ns1 और 2 1 अथवा 2। मित्रों अपनी बुकना अंदर प्रिंटिंग में भूल थई छे, अहींया 0 लख्यो हशे। ए 0 नी जग्याए सुधारीने तमे 1 लखजो। 0 नी जग्याए सुधारीने तमे शुं लखशो? 1 लखशो। फरीथी सामान्य इलेक्ट्रॉनीय रचना n-1 d1 to 10 ns1 और 2 1 अथवा 2। हवे मित्रों सौथी महत्वनी बात, अहीं n
मुख्य क्वोंटमांकનું મૂલ્ય, આવર્તનો ક્રમ, કક્ષાનો ક્રમ દર્શાવશે। મિત્રો સૌથી મહત્વની વાત મેં તમને અગાઉ શીખવાડી દીધેલું છે કે ડી વિભાગના તત્વોની શરૂઆત થાય આવર્ત 4 થી। મિત્રો યાદ રાખજો, આવર્ત નંબર 4 નું પ્રથમ તત્વ પોટેશિયમ, પોટેશિયમ પછી કેલ્શિયમ 20 નંબરનું, અને 21 નંબરનું તત્વ આવશે સ્કેન્ડિયમ, અને 21 નંબરથી 30 નંબર સુધી જશો એટલે 30મા નંબરનું તત્વ આવશે ઝિંક। એટલે 21 નંબર સ્કેન્ડિયમથી લઈને 30 નંબર ઝિંક સુધીના તત્વોને 3D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવશે। હવે મહત્વની વાત એ આવી કે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે ડી કક્ષક ભરાવાની શરૂઆત સર્વપ્રથમ 3D કક્ષકથી થશે। કઈ કક્ષકથી થશે? 3D। અને મેં તમને કહ્યું કે ડી વિભાગના તત્વોની શરૂઆત આવર્ત નંબર 4 થી થશે। મિત્રો હવે મેં અહીંયા લખ્યું છે n-1 D1 to 10 NS1 or 2। હવે આનું અર્થઘટન શું? મેં તમને હાલ એવું કીધું કે ડી કક્ષક ભરાવાની શરૂઆત 3D થી થશે। 3D થી કરવી હોય તો nનું મૂલ્ય કેટલું અહીંયા હશે? nનું મૂલ્ય 4 હશે। nનું મૂલ્ય 4 એટલે આવર્ત ક્રમ 4। 4માંથી 1 બાદ કરશો એટલે તમને કઈ કક્ષક મળશે? 3D। 3D કક્ષકમાં 1 થી લઈને તમે 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકશો। 1 થી લઈને 10। અહીં nનું મૂલ્ય આવર્તનો ક્રમ 4 રહેશે। ફોરેસમાં 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન, ફોરેસમાં 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન। ફરીથી આવર્ત નંબર 4 થી ડી વિભાગના તત્વોની શરૂઆત થશે, અને આવર્ત નંબર 4માં જે ડી વિભાગના તત્વો આવશે એને 3D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવશે। અને આવી ડી કક્ષકમાં 1 થી લઈને 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે। તમે ઇલેક્ટ્રોનની રચના મિત્રો શીખી ગયા। સ્કેન્ડિયમમાં 3D કક્ષકમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાથી શરૂઆત થશે, અને ઝિંકમાં તમે જ્યારે પહોંચશો ત્યારે 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે। પણ મિત્રો અહીંયા તમારા માટે ફોરેસ 1 અથવા 2, ફોરેસમાં 1 ઇલેક્ટ્રોને હોય અને 2 ઇલેક્ટ્રોને હોય। પણ મિત્રો જનરલી મોટા ભાગના કિસ્સામાં ફોરેસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન જ હોય છે, ફક્ત અપવાદરૂપ તત્વો। અને એમાં મિત્રો તમને આરઆઈ સાહેબે શીખવાડ્યું હશે 24 નંબરનું તત્વ ક્રોમિયમ અને 29 નંબરનું તત્વ કોપરની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના અપવાદરૂપ હતી। એની ફોરેસ કક્ષકમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો, જ્યારે બાકીના તત્વોની ફોરેસ કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે। ફોરેસ કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2। ક્રોમિયમ 24 નંબરનું તત્વ અને કોપર 29 નંબરના તત્વમાં જ ફોરેસમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે। એટલે આ અપવાદરૂપ ઇલેક્ટ્રોન રચનાને ધ્યાનમાં લઈ એની ફોરેસ કક્ષકમાં 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હોય છે। મિત્રો યાદ રાખજો, n એ હંમેશા આવર્તનો ક્રમ રજૂ કરશે। તમે 5મા આવર્તમાં જશો તો 5મા આવર્ત માટે nનું મૂલ્ય કેટલું બનશે? 5 બનશે। તો કઈ કક્ષક ભરાશે? કક્ષક ભરાશે 4D, 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોન। જ્યારે S કઈ ભરાશે? તો S5S ભરાશે, 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન, 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન। એટલે હંમેશા યાદ રાખો મિત્રો, હંમેશા યાદ રાખો, nનું મૂલ્ય એ આવર્તનો ક્રમ રજૂ કરશે, અને nના આ મૂલ્ય જે હશે એમાંથી તમે 1 બાદ કરશો એટલે તમારી એ આવર્તમાં ભરાતી ડી કક્ષક તમને મળી જશે। ઓકે મિત્રો, આગળ જઈએ। આ બધા ધાતુ તત્વો છે। આ બધા કેવા તત્વો છે? ધાતુ તત્વો। સાથે સાથે કેવા આયનો બનાવશે? તો સાથે સાથે આયનો બનાવશે રંગીન। કેવા આયનો બનાવશે? રંગીન। મિત્રો તમે ઓળખો છો એવા તત્વોની હું વાત કરું, કોપર, કોબાલ્ટ, મેંગેનીઝ, નિકલ, ક્રોમિયમ, આ બધા તત્વોનું ઓળખો છો તમે। 3D સંક્રાંતિ શ્રેણીના અંદર જ આનો સમાવેશ થઈ ગયો। મિત્રો કોપરના અંદર તમે બધા મિત્રોએ 10મા ધોરણના અંદર કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ જોયેલું છે। તમે બધાએ જોયેલું છે મિત્રો। આ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં કોપર +2 અને સલ્ફેટ આયન -2 સ્વરૂપે હોય।
कॉपर +2 અને સલ્ફેટ આયન -2 સ્વરૂપે હોય। મિત્રો તમે બધા જાણો છો કે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણનો રંગ વાદળી, વાદળી શબ્દ ઓછો વપરાય, આછો ભૂરો રંગ હોય છે। કેવા રંગનું હોય છે? કોપર સલ્ફેટ એ ભૂરા રંગનું દ્રાવણ, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે કોપરનો આયન એ રંગીન દ્રાવણ ધરાવશે, Cu+2 ભૂરા રંગનો। એ જ રીતે કોબાલ્ટનો રંગ પણ મિત્રો ભૂરો હોય છે। કોબાલ્ટના આયનોનો રંગ કેવો હોય છે મિત્રો? ભૂરો। મેંગેનીઝના આયનનો રંગ મોટા પ્રમાણમાં પિંક, ગુલાબી રંગ જોવા મળતો હોય છે। નિકલના આયનનો રંગ બદામી રંગ હોય છે, જ્યારે ક્રોમિયમના આયનનો રંગ લીલો હોય છે। મિત્રો આ યાદ રાખજો, ન યાદ રહે તો ચિંતા કરશો નહીં। તમે ધોરણ 12ના અંદર ડી અને એફ વિભાગના તત્વો જ્યારે શીખશો ત્યારે આ વસ્તુ આવશે, પ્રેક્ટિકલના અંદર પણ આવશે મિત્રો। પણ છતાં યાદ કરાવી દઉં કે ડી વિભાગના જે સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોના આયનો મોટા ભાગે રંગીન હોય છે, જેમાં કોપર અને કોબાલ્ટનો રંગ મિત્રો કેવો હોય છે? ભૂરો રંગ। મેંગેનીઝનો રંગ કેવો હશે? ગુલાબી। નિકલનો રંગ કેવો હશે? બદામી। ક્રોમિયમનો રંગ કેવો હશે? લીલો રંગ। એટલે આ બધા આયનો કેવા હોય છે મિત્રો? રંગીન આયનો। હવે ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ આવ્યો મિત્રો, જુદી જુદી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધરાવે છે। મિત્રો આ પોઈન્ટ ખૂબ અગત્યનો યાદ રાખજો, જુદી જુદી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ ધરાવે છે। જુદી જુદી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ મેં તમને મિત્રો એસ વિભાગ શીખવાડ્યો। મેં એસ વિભાગના તત્વોમાં તમને કહ્યું હતું કે સમૂહ 1ના તત્વોની ઓક્સિડેશન અવસ્થા માત્ર +1 જ હોય છે, બીજી કોઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોતી નથી। સમૂહ નંબર 2ના તત્વોની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 હોય છે, એને બીજી કોઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોતી નથી। પણ મિત્રો ડી વિભાગના તત્વોની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ જુદી જુદી હોય છે। એક ઉદાહરણ આપું કે મિત્રો મેંગેનીઝ, Mn, મેંગેનીઝ। મિત્રો આ મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 થી લઈને +7 સુધીની હોય છે। મિત્રો યાદ રાખજો, બહુ અગત્યની બાબત, મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 થી લઈને +7 સુધીની, એટલે એક ઓક્સિડેશન અવસ્થા નહીં થઈ, અલગ અલગ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ થઈ। મિત્રો અલગ અલગ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ એના સંયોજન ઉપર આધારિત રહેશે। મિત્રો તમે સારી રીતે આને ઓળખો છો, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ KMnO4। મિત્રો આ KMnO4ના અંદર મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 હોય છે। કેવી રીતે? તો ઓક્સિજનની વેલેન્સી -2, અહીંયા ઓક્સિજનના 4 પરમાણુ, તો ઓક્સિજનની કુલ વેલેન્સી -8, જ્યારે પોટેશિયમની તો વેલેન્સી એક જ રહેશે +1 +1 +7 8 -8 +8 -8 વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ થઈ ગયો। ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેવી રીતે ગણાશે એ રેડોક્સ નામના ચેપ્ટરમાં શીખજો। હાલ પૂરતું આટલું યાદ રાખો કે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટના અંદર મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 હોય છે। એ જ રીતે MnO2 મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ, આ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડના અંદર મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 હોય છે। એ જ રીતે MnCl2, તો MnCl2ના અંદર મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 હોય છે। મિત્રો જુઓ, આ બધા જ મેંગેનીઝના સંયોજનો છે। આ મેંગેનીઝના સંયોજનોમાં MnCl2માં મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 થઈ, MnO2માં Mnની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 થઈ, KMnO4માં મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 થઈ। એટલે મેં અહીંયા લખેલું છે કે મેંગેનીઝની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ +2 થી +7 સુધી બદલાતી રહેતી હોય છે। બીજું અનુચુંબકીય ગુણધર્મ। મિત્રો એક આ નવો મુદ્દો તમે શીખી રહ્યા છો, મેગ્નેટિક નેચર, ચુંબકીય ગુણધર્મ। મિત્રો આ ચુંબકીય ગુણધર્મો 2 પ્રકારના હોય। નંબર 1 પ્રતિચુંબકીય, બીજો અણુચુંબકીય। પ્રતિચુંબકીય અને અણુચુંબકીય, જે પદાર્થો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લઈ જવામાં આવે અને ચુંબક પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે,
चुंबक प्रत्ये आकर्षण धरावे तो एने अनुचुंबकीय अने चुंबक प्रत्ये आकर्षण न धरावे एने प्रतिचुंबकीय कहेवाय। टूंकमां एक ज वात आवी के चुंबकीय क्षेत्रमां मूकवामां आवे अने चुंबकीय क्षेत्रमां चुंबक प्रत्ये आकर्षण होय तो एने अनुचुंबकीय अने चुंबक प्रत्ये आकर्षण न होय अपाकर्षण करता होय तो एने प्रतिचुंबकीय तरीके ओळखवामां आवशे। पण साथे साथे मित्रों बीजी एक महत्वनी वात के अणुचुंबकीय कोने कहीशुं आपणे? अणुचुंबकीय कोने कहीशुं? तो मित्रों एम कही शकाय, आनो स्क्रीनशॉट लेवो होय तमे लई शको छो, लई लो, आ बधानो स्क्रीनशॉट लई लो, लई लीधो मित्रों। चलो हूँ हवे आने काढी नाखुं छुं। हवे आपणे समजीए अणुचुंबकीय गुणधर्मो। मित्रों अणुचुंबकीय गुणधर्म मात्र ने मात्र डी विभागना तत्वोमां जोवा मळशे। केवो गुणधर्म? अणुचुंबकीय गुणधर्मो। मित्रों अणुचुंबकीय गुणधर्म कोने कहेवाय? तो जेनी तमे भूमि अवस्थामां इलेक्ट्रोनीय रचना लखो छो। शुं लखो छो? इलेक्ट्रोनीय रचना। अने आवी इलेक्ट्रोनीय रचना ज्यारे लखो अने अयुग्मित इलेक्ट्रोनीय रचना बने। केवी मित्रों? अयुग्मित इलेक्ट्रोनीय रचना। हवे तमने समजावुं के अयुग्मित इलेक्ट्रोनीय रचना कोने कहेवाय। चलो मित्रों आ मैं डी कक्षक बतावी। आ मैं शुं बतावी? डी कक्षक। ओके, आ डी कक्षकना अंदर सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन में मूकी दीधा। आ एक एक इलेक्ट्रॉन की गोठवणी करी दीधी। मित्रों आ बधा इलेक्ट्रॉन की जे मैं गोठवणी करी एने अयुग्मित कहेवाय। केवी बनी? अयुग्मित। पण ज्यारे दाखल थतो नवो इलेक्ट्रॉन आमो दाखल थशे तो आ रचना जे बनी एने युग्मित रचना कहेवाय। युग्म स्वरूप। आ रचना ने केवी कहेवाय? युग्मित। पण पाछळनी रचना केवी बोलाशे? अयुग्मित। केवी बोलाशे? अयुग्मित। अने तमे बधा जाणो छो, भणी गया छो के मोटा भागना किस्सामां डी विभागना तत्वोमां Zn सिवाय, सांभळजो, झिंक सिवाय बाकीना तत्वों एटले के हूँ फक्त 3D संक्रांति श्रेणीनी वात करूँ छूं मित्रों। 21 नंबर स्केंडियम थी लईने 30 नंबर झिंक सुधीना तत्वोनी ज हूँ वात करूँ छूं। एना अंदर झिंक सिवाय बाकीना बधा तत्वों नी डी कक्षकमां इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरायेला होय अने इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरायेला होय तो एवी रचना केवी बनशे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रचना बनशे। अने आवी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनीय रचनानो गुणधर्म केवो कहेवाय? अणुचुंबकीय। पण ज्यारे तमे झिंकनी इलेक्ट्रॉनीय रचना लखो छो त्यारे एनी संयोजकता कोषनी इलेक्ट्रॉनीय रचनामां शुं बनशे? 3d10 4s2। 3d10 4s2 नो मतलब एवो थयो एनी डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी संपूर्ण भराई गई। जोजो मित्रों Zn माटे तमे लखो छो 3d10 4s2 मतलब एनी 3D कक्षकनी रचना करीशुं तो शुं बनशे? चलो पहला एक एक इलेक्ट्रॉन कक्षकोमां गोठवाय कारण के आ बधी डी जनरेट कक्षको अने डी जनरेट कक्षकोनी ऊर्जा समान होय। पछी इलेक्ट्रॉननुं युग्मीकरण थवानी शरूआत थाय। प्रकरण नंबर 2 में मित्रों सीखी गया तमे आ इलेक्ट्रॉननुं युग्मीकरण थई बाकीनी कक्षको भराई गई। तो मित्रों आ डी कक्षक इलेक्ट्रॉन थी संपूर्ण भराई गई। अहींया बधा ज इलेक्ट्रॉन युग्म स्वरूपे जोवा मळशे, युग्मित बन्या अने युग्मित होय तो आ गुणधर्म केवो बनशे मित्रों? आ गुणधर्म बनशे प्रतिचुंबकीय। केवो बनशे? प्रतिचुंबकीय। याद राखो जेनी इलेक्ट्रॉनीय रचनामां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होय, बधा ज इलेक्ट्रॉन युग्मित स्वरूपे होय, युग्म स्वरूप होय तो एवा गुणधर्मने प्रतिचुंबकीय। पण ए पण तमने कहूं उदाहरण तरीके अहीं एक इलेक्ट्रॉन ओछो करी दीधो तो आ गुणधर्म केवो बनशे? अणुचुंबकीय कारण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आव्यो। याद राखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होय तो अणुचुंबकीय अने बधा इलेक्ट्रॉन युग्मित होय तो प्रतिचुंबकीय। झिंकने संक्रांति श्रेणीनुं तत्व गणवामां आवतुं नथी। केम? तो फरीथी कहूं एनी डी कक्षक
ભૂમિ અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનથી પૂર્ણ ભરાઈ ગઈ, એની ડી કક્ષક ભૂમિ અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનથી પૂર્ણ ભરાઈ ગઈ એટલે એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. સાથે સાથે એ તત્વનું મેગ્નેટિક નેચર પ્રતિચુંબકીય બનશે. અણુચુંબકીય ક્યારે બને? જ્યારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય ત્યારે. યાદ રહી ગયું મિત્રો? ક્લિયર? ચલો આગળ જઈએ. ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. કેવી રીતે? ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. લેવાઈ ગયો? ચલો ઓકે, હું આને કાઢી નાખું છું. આગળ મુદ્દો આવ્યો, ડી વિભાગના તત્વો ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. મિત્રો કેટાલિસ્ટ ઉદ્દીપક ભણીને આવ્યા છો. ઉદ્દીપકનું કામ શું? કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવાનો અર્થ શું થાય? પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવાની સમય ખૂબ ઓછો લાગે, ઝડપથી પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બની જાય. હવે ઉદ્દીપક તરીકે કોણ? તમે શીખીને આવ્યા છો એવા જ તત્વો હું ડી વિભાગના લઉં. નિકલ, પેલેડિયમ અને પ્લેટિનિયમ. આ ત્રણ તત્વોને તમે ભણી ગયા છો 10મા ધોરણમાં. નિકલ, પેલેડિયમ અને પ્લેટિનિયમ આ ત્રણ તત્વો ડી વિભાગના તત્વો. આ ત્રણ તત્વો ડી વિભાગના તત્વો. અને મિત્રો યાદ રાખો ફરીથી કે આ ત્રણ તત્વોનું કામ શું? ઉદ્દીપક તરીકે. અને તમે કદાચ યાદ હશે કે આ મોટા ભાગે આ ત્રણેય ઉદ્દીપકો હાઇડ્રોજિનેશન પ્રક્રિયામાં કે યોગશીલ પ્રક્રિયામાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. યાદ હશે તમને બધાને? હાઇડ્રોજિનેશન પ્રક્રિયાના અંદર અથવા તો યોગશીલ પ્રક્રિયાના અંદર મહત્વનો ભાગ ભજવતા તત્વો નિકલ, પેલેડિયમ અને પ્લેટિનિયમ, જેનો મોટા ભાગે ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. સાથે સાથે યાદ રાખજો ઝિંક, ઝેડેન, કેડમિયમ અને મર્ક્યુરી, જેને તમે પારા તરીકે ઓળખો છો, આ ત્રણ તત્વોને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ગણવામાં આવતા નથી. ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરીને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ગણવામાં આવતા નથી. યાદ રહ્યું? કેમ? તો ફરીથી બોલી જાઉં છું કે આ ત્રણ તત્વોની ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી હશે. કઈ અવસ્થામાં? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ, ભૂમિ અવસ્થામાં. જો ભૂમિ અવસ્થામાં ભરાયેલી હોય ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ, તો એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. પણ ડી કક્ષક ભૂમિ અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવે. સિમ્પલ અને ટૂંકમાં એટલું હું કહી દઉં કે ડી કક્ષકમાં 1 થી લઈને 9 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા હોય. યાદ રહેશે મિત્રો? ડી કક્ષકમાં 1 થી લઈને 9 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવું. ડી કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવું નહીં. પણ ભૂમિ અવસ્થામાં તમે તો કાલ ઉઠીને પ્રશ્ન કરશો કે સાહેબ કોપર 29 નંબરમાં ડી કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા હતા. પણ મિત્રો તમને આરઆઈ સાહેબે શીખવાડ્યું છે એ સ્ટેબલ બનવા માટે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી લેશે. ફક્ત ભૂમિ અવસ્થા માટે જ લાગુ પડશે. ઓકે, ક્લિયર? આટલા સુધી સમજી ગયા છો બધી જ વાત. હવે મિત્રો બીજી એક વાત ખૂબ મહત્વની, મેં અહીંયા ઉપર એક સૂત્ર લખ્યું છે. એ સૂત્ર ખૂબ અગત્યનું છે સાહેબ. આ શાના માટે? ડી વિભાગના તત્વો એટલે સમૂહ નંબર 3 થી 12 કયા તત્વનું કયા સમૂહમાં સ્થાન આવ્યું એ જાણવા આ એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. સૂત્ર શું? સમૂહ 2 ના અંદર n-1 ડી પ્રમાણે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. આ એક સિમ્પલ અને સરળ કી યાદ રાખજો. ડી વિભાગના તત્વોનું સમૂહમાં સ્થાન જાણવા માટે આપણે આ કી યાદ રાખીશું. સમૂહ 2 એટલે કે 2 ની અંદર n-ડી પ્રમાણે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપરથી શોધી શકશો. મિત્રો એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે આશરે અંદાજિત 3d10,
4s2 कोई एक तत्व डी विभागનું મેં લીધું, એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે આપણે જોવું નથી, પણ અંદાજિત મેં એક તત્વ લઈ લીધું અને અહીં આગળ તમે જાણો છો કોણ હોય, આર્ગોન. 18 18 3 21 ને 2 23. યાદ રહી ગયું હશે, ખબર પડી ગઈ છે કે એટોમિક નંબર 23 નંબરનું તત્વ, અને 23 નંબરનું તત્વ એટલે વેનેડિયમ, રાઈટ. સ્કેન્ડિયમ, ટિટાનિયમ અને વેનેડિયમ, 21 22 અને 23 નંબરનું તત્વ વેનેડિયમ. આ વેનેડિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના મેં શોર્ટ લખી, આર્ગોન 3d10 4s2. હવે આપણે જાણતા નથી કે વેનેડિયમ કયા સમૂહમાં આવ્યું, કયા આવર્તમાં આવ્યું, તો એને આપણે નક્કી કેવી રીતે કરીશું? તો એને નક્કી કરવા માટે સર્વપ્રથમ તમે ગ્રુપ નંબર 2 એટલે કે 2 લખો. 2 લખ્યા પછી એને શું કીધું છે? n-1d અનુસાર, n-1d અનુસાર કઈ કક્ષક આવશે? 3d કક્ષક. 3d કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા? 3. ચલો 3 ઉમેરો. કેટલા ઉમેરો? 3. આ કોણ છે મિત્રો? ગ્રુપ નંબર 2. અને ગ્રુપ નંબર 2 ના અંદર 3d કક્ષકની અંદર રહેલા ફક્ત 3d સંયોજકતા કોષની ફક્ત ને ફક્ત 3d કક્ષક લેવાની, અને 3d કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3. ટોટલ જવાબ કેટલો આવ્યો? 5. તો એક નક્કી થઈ ગયું કે વેનેડિયમ એ સમૂહ નંબર 5માં રહેલું તત્વ હશે. કયા ગ્રુપમાં હશે? ગ્રુપ નંબર 5માં. સાથે સાથે બીજું પણ જાણી શકો છો, એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં ભરાય, પહેલી 4s ભરાય પછી 3d ભરાય. આઉટબાઉન્ડનો ઉર્જાનું સ્તર તમે ભણી ગયા છો, પહેલી 4s ભરાય પછી 3d ભરાય, અને 3d ઉપરથી તમે નક્કી કરી દેશો કે એ કયા બ્લોકનું તત્વ હશે? ડી બ્લોકનું. હવે આવર્તની વાત આવી. કોની વાત આવી? આવર્તની. અહીંયા કેટલો છે ડીનું મૂલ્ય? ડી માટે એનનું મૂલ્ય 3 બતાવે છે. n-1 કરીએ છીએ આપણે. શું કરીએ છીએ? n-1 એટલે કે -1, n-1 મુજબ 3d આવ્યું, તો અહીંયા 1 ઉમેરો તો nનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? nનું મૂલ્ય 4 મળશે. અને એ પણ તમે જોઈ શકો છો nનું મૂલ્ય. nનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? 4. તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે કયા આવર્તમાં તત્વ આવશે? આવર્ત 4માં. કયા આવર્તમાં આવશે? આવર્ત 4માં આવશે. બોલો, ક્લિયર? સમજણ પડી? બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, જોઈ લો. ફરીથી એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ એટલે ઇઝીલી ખબર પડશે. ચલો આપણે અંદાજિત એક ઉદાહરણ લઈએ, આર્ગોન 3d8 4s2. આ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી, 3d8 4s2. ચલો મિત્રો, આપણે પહેલું તો નક્કી કરીશું કે આ કયા સમૂહમાં તત્વ આવશે, પછી નક્કી કરીશું એનો વિભાગ કે કયા વિભાગનું તત્વ હશે, અને પછી નક્કી કરીશું એનો આવર્ત કયો હશે. હવે મિત્રો, સમૂહ નક્કી કરવા માટે પહેલું સ્ટેપ શું? ગ્રુપ નંબર 2 ના અંદર ડી કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉમેરો. ડી કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 8. તો આનો જવાબ 8 અને 2 10. તો નક્કી થઈ ગયું કે આ સમૂહ નંબર 10માં જ આવેલું હશે. કયા સમૂહમાં? સમૂહ નંબર 10માં જ આવેલું હશે. એ જ રીતે એનો વિભાગ, છેલ્લી કઈ કક્ષક ભરાઈ? ડી કક્ષક. તો ડી બ્લોકનું તત્વ. કયા બ્લોકનું તત્વ? ડી બ્લોકનું તત્વ. અને આવર્તનો ક્રમ, અહીંયા એનનું મૂલ્ય 4, તો આવર્તનો ક્રમ કયો? ચોથા આવર્તનું તત્વ. મિત્રો, આ રીતે તમે જેમ જેમ ફ્રી પડો ને એમ એમ અંદાજિત ડી વિભાગના કોઈ પણ તત્વની લાંબી ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખવાની, અને એના ઉપરથી તમારે જાતે શોધી લેવાનું કે આ તત્વ કયા સમૂહમાં અને કયા આવર્તમાં આવેલું હશે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.
લઈ લીધો મિત્રો સ્ક્રીનશોટ? મિત્રો મેં અહીંયા 43 નંબરના તત્વની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી, આ તરફ સળંગ લખી નથી, તમને દેખાય નહીં એ માટે આ રીતે મેં લખી છે. મિત્રો બરાબર તમે જોજો, આને તમે જાતે પ્રયત્ન કરો. 43 નંબરનું તત્વ કયું તત્વ છે એનાથી આપણે મતલબ નથી, પણ મેં 43 નંબરના તત્વની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી. તમે મને આટલો જવાબ મિત્રો આપો, એ સમૂહ કયું હશે, કયા વિભાગનું તત્વ હશે અને કયા આવર્તનું તત્વ હશે, મને મિત્રો કહો. ચાલો ઓકે, પહેલું આપણે શું જોવાનું, એની બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર એની ફોરડી કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન, તો 5 ઇલેક્ટ્રોન. 2 + 5 કરશો, જવાબ કેટલો મળશે, 7. તો આનો મતલબ ગ્રુપ નંબર 7માં આ તત્વ આવેલું હશે. નક્કી થઈ ગયું? સમૂહ નંબર 7ના અંદર આ તત્વ આવેલું હશે. કયા નંબર? 7મો. ચલો વિભાગ, છેલ્લી કઈ કક્ષક ભરાઈ, તો ડી વિભાગ. હવે આવર્તનો ક્રમ, ચલો મિત્રો તમે જાતે મને કહો આવર્તનો ક્રમ કયો? હા મિત્રો, એનનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે આમાં 1 ઉમેરી દો, કારણ કે આ મૂલ્ય કેવી રીતે મેળવ્યું, એનમાંથી 1 બાદ કર્યો અને તમે જુઓ મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય વધુ દેખાય છે મિત્રો. તો આવર્ત કયો હશે, 5. કયા આવર્તમાં આવેલું હશે, આવર્ત નંબર 5મો. મિત્રો આ રીતે તમે વધારે ઉદાહરણની પ્રેક્ટિસ કરી અને નક્કી કરી શકો છો કે કયું તત્વ કયા સમૂહમાં, કયા આવર્તમાં, કયા વિભાગનું હશે. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. આપણે હવે મળીશું લેક્ચર નંબર 9માં એફ વિભાગના તત્વોની સમજૂતી સાથે. ચલો મિત્રો, ઓકે, તૈયારી કરજો.